Dear cuties, the next concept in mineral nutrients is nitrogen fixation. You know, nitrogen is a major constituent of chlorophyll. அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும். அதே மாதிரி எடுத்துட்டேன்னா magnesium is an essential component for the formation of chlorophyll and nitrogen is the basic constituent of chlorophyll. And proteins are chemically composed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. இதை பற்றி வேற எங்க படிச்சோம்னா nitrogenous waste product of protein catabolism is either ammonia or uric acid or urea eliminated through kidneys. இதெல்லாம் படிக்கிறப்ப எல்லாத்தையும் ஞாபகம். இந்த nitrogen fixation ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணிருக்கா, ரெண்டா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கா. One is non-biological nitrogen fixation, second is biological nitrogen fixation. Non-biological nitrogen fixation, from the atmosphere, the nitrogen fixed in the soil by industrial means, industrial production of nitrogen, and second is by lightning. The involvement of microbes, the involvement of biological organisms or plants is totally absent. The bacteria or plant involved. So non-biological fixation means involvement of living organism is absent. One in the industry, large scale production of nitrogen, and second by nature like especially lightning. Biological means a fixation of nitrogen with the help of microbes, with the help of living organism. One is non-symbiotic, another is symbiotic. Symbiosis means a mutual benefit. Non-symbiotic nitrogen fixing soil bacteria, Azotobacter and Clostridium. Azotobacter அப்படினு ஒரு பாக்டீரியா இருக்கா, Clostridiumனு ஒரு பாக்டீரியா இருக்கா. அவ ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுவா, they fix the atmospheric nitrogen soil-ல இருப்பா. அதே மாதிரி symbiotic mutual benefits takes place. The mutual benefitல the bacterium lives in leguminous plants and non-leguminous. Leguminous அப்படின்னா legumes உங்களுக்கு தெரியும். Leguminous plantல Fabaceae plant வச்சுக்கலாம். அவளோட ஃப்ரூட் எடுத்து எல்லாம் லெக்யூமா பாடா இருக்கும், அந்த லெகுமினஸ்ல இருக்கும், நான் லெக்யூம்லி. ஒவ்வொன்றை பத்தி பார்க்க போறோம். ஹியர் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் டேக்ஸ் பிளேஸ். அப்ப பாக்டீரியா இன் ரூட் நோடியூல், இதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சது தான், சொல்லக்கூடாது, இருந்தாலும் வரேன். இப்போ எப்போ படித்தோம்னா பாக்டீரியா படிக்கிறப்ப இதை படித்தோம். சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் படிக்கிறப்ப அட்மாஸ்பியரிக் நாய்ட்ரஜன் ஃபிக்ஸிங் ரூட் நோடியூல் பாக்டீரியம் ரைசோபியம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அந்த ரைசோபியம் என்ன பண்ணுவா, அட்மாஸ்பியரிக் நாய்ட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவா, அதுக்கு பதில் பிளான்ட்லேருந்து ஃபுட் எடுத்துப்பா. In an association of two living organisms, both are benefited. We are calling it as symbiosis. So how the root nodule is formed? இதெல்லாம் நிறைய இல்லை, உங்களுக்கு NCERT-ல இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோ. Legume plants, the plants belongs to the family Fabaceae or Leguminosae. The fruit of this group is legume or pod. You know, legume or pod. If the fruit bursts on both sutures and develop and liberate the seeds, we are calling it as legume or pod. தமிழ்ல இருபுற வெடிகனின்னு சொல்லுவா. இந்த பக்கமும் வெடிக்கும், இந்த பக்கமும் வெடிக்கும். If the fruit burst on both sutures and liberate the seeds, the fruit is said to be the legume. அப்ப அவரைக்காய் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஈஸியா உனக்கு புரியும். Rhizobium reaches the rhizosphere and enters into the root hair, infects the root hair and leads to curling of root hair. இப்போ ரைசோபியம் சாயில்ல இருப்பா, அவ அப்படியே ரூட் ஹேர் உள்ள நுழைவா. ரூட் ஹேர் உள்ள நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரூட் ஹேர் வளைஞ்சுப்பா. Infection thread grows inwards and separates the infected tissue from normal tissue. அப்ப infection thread னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். அது என்ன பண்ணுவா, உட்பக்கமா வளைவா. Infected tissue is separated from the normal tissue. அது செப்பரேட்டா போயிடும். A membrane bound bacterium is formed inside the nodule. It is called bacterioid. அப்ப அது உள்ள ஒரு nodule ஃபார்ம் ஆகும். அந்த நாடியூல்லாம் முடிச்சு மாதிரி வச்சுக்கோ, வேர் முடிச்சுன்னு சொல்லுவா. அதை பாக்டீரியாய்டுன்னு சொல்லுவா. அதாவது பாக்டீரியம் இருக்கு பாருங்க, மெம்ப்ரேன் பவுண்ட் பாக்டீரியம் ஃபார்ம் ஆகும். அதை நாடியூல் உள்ள அதை பாக்டீரியாய்டுன்னு சொல்லுவா. Cytokinin from bacteria and oxygen from host plant promote cell division and leads to nodule formation. Cytokinin from the bacteria, the hormone cytokinin, stimulates cell division, and auxin from the host plant. The host plant represents the leguminous plant. Promote cell division. பயங்கர ஃபாஸ்டா செல் டிவிஷன் நடக்கும். ஃபாஸ்டா செல் டிவிஷன் நடந்தால் நமக்கு கேன்சர் வர மாதிரி அந்த இடத்துல குண்டு குண்டா முடிச்சு வரும். அதுதான் நம்ம நாடியூல்னு சொல்லுவோம், நாடியூல் ஃபார்மேஷன். அப்ப லெகுமினஸ் பிளான்ட் இருப்பா, அதோட ரைசோஸ்பியர்ல பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த பாக்டீரியா ரூட் ஹேர் உள்ள என்ட்ராவா.
என்ட்ரான அப்புறம் ரூட் ஹேர் கேர்ல் ஆகும், அப்புறமா இன்ஃபெக்ஷன் த்ரெட் ஃபார்ம் ஆகும். அது என்ன பண்ணும், இன்ஃபெக்டட் டிஷ்யூவை நார்மல் டிஷ்யூலேருந்து செப்பரேட் பண்ணும். மெம்பரேன் பவுண்ட் பாக்டீரியா அந்த சின்ன ஏரியாவில் ஃபார்ம் ஆவா. இட் இஸ் செட் டு பி பாக்டீரியாய்ட் and cytokinin produced by the bacterium and auxin produced by the host plant promotes cell division. அப்போ உனக்கே தெரியும் cytokinin promote cell division, auxin promote cell elongation. அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு குட்டியா நடுவில் ஃபார்ம் ஆவா, ஸ்டெப்ஸாக கொடுத்துருக்கான். அது சிம்பயோட்டிக் வரும், ரைசோபியத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னா நான் சிம்பயோட்டிக், இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் பேர் வச்சுக்கோ. நான் சிம்பயோட்டிக்னா மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் இருக்காமல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. Aerobic Acinetobacter bigenica dapsia, anaerobic Clostridium, photosynthetic bacterium fixing the atmospheric nitrogen, chlorobium, rhodospirillum, chemosynthetic nitrogen fixing bacterium, disulfovibrio அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட். இப்படி வச்சுக்கலாம், disulfovibrio, விப்ரியோ காலரே படிச்சு டிசல்ஃபல்பல்பலா இல்லை disulfovibrio, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. விப்ரியோ காலரே படிச்ச மாதிரி. ஸோ டிசல்ஃபோவிப்ரியா அப்படிலாம் கிடையாது, டைசல்ஃபோவிப்ரியோ. தென் ஃப்ரீ லிவிங் பாக்டீரியா ஈஸ்ட் அண்ட் புல்லுலேரியா and cyanobacteria, atmospheric nitrogen fixing cyanobacteria, the blue green algae, nostoc, anabina and oscillatoria. ஸோ இவளை பேர்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், இவளெல்லாம் அவசியம் இல்லை, இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நான் சிம்பயோட்டிக் வித்தவுட் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் ஆல்சோ the bacterium fixes atmospheric nitrogen. ஓகேயா, இது மறந்துடாதீங்க. இதெல்லாம் பாக்டீரியால வருவா. இது ஃப்ரீ லிவிங் ஃபங்கை. உனக்கு ஈஸ்ட் ஃபங்கஸ் தெரியும், புல்லுலேரியா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது சைனோபாக்டீரியா. ஸோ இது ஃபங்கை, இது பாக்டீரியா, that is blue green algae. இவா எல்லாரும் பாக்டீரியா. ஏரோபிக் பாக்டீரியம், anaerobic bacterium, photosynthetic bacterium, chemosynthetic bacterium, ஃப்ரீ லிவிங் ஃபங்கை, இந்த ஈஸ்டர்ன் புல்லுலேரியா, இதுக்கெல்லாம் அந்த எபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கா. ஓகேயா, இதெல்லாம் நீ கொஞ்சம் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் வித்தவுட் நாடியூலேஷன், நாடியூல் ஃபார்ம் ஆகாமல். The following plants and prokaryotes are involved in nitrogen fixation. Lichens படிச்சல் பாருங்களேன். இந்த லைக்கன்ஸ்ல யார் இருப்பா? லைக்கன்ஸ் இஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை, ஆர் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை. ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே சொல்ல வேண்டாம், ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை. The algal partner is said to be the phycobiont. Fungal partner is said to be mycobiont. படிச்சிருப்பேன், அது இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த லிச்சன்ஸ்ல அனபீனா, நாஸ்டாக் அவா ரெண்டு பேரும் அதுல இருக்கும். இது எப்படின்னா இந்த அனபீனா நாஸ்டாக் லிச்சன்ஸ்ல இருக்கிற ஃபிக்ஸ் பண்ணுவா. ஆந்தோசர் இது ரெண்டு பேரும் மறந்துடாதீங்கோ, இது லைக்கன்ஸ்ல இருப்பா. அதே மாதிரி நாஸ்டாக் ஆந்தோசெராஸ் அப்படின்னு உனக்கு தெரியும். ஆந்தோசெராஸ் எதுல வரும்னா பிரையோஃபைட்ஸ்ல வருவா. அதுல இருக்க நோஸ்டாக் என்ன பண்ணும், ஃபிக்ஸஸ் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன். அசோலா அப்படிங்கிறது டெரிடோஃபைட்ஸ்ல வரும். அசோலா இஸ் an aquatic fern. ஃபர்ன்னா டெரிடோஃபைட்னு உனக்கு தெரியும், பெரணி செடின்னு சொல்லுவா. இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர்ல இருப்பா. அந்த அசோலாவோட லீஃப்ல அனபீனா அசோலே அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பா. அது which fixes the atmospheric nitrogen. சைக்கஸ் எடுத்துட்டு எல்லாம் அதுல உங்களுக்கு தெரியும், கொரோலாய்டு ரூட் அப்படின்னு, மைக்கோரைசல் ரூட், கொரோலாய்டு ரூட்னு ரெண்டு கேள்விப்பட்டிருப்பேன், அப்ப சொல்லி கொடுத்தேன். அந்த சைக்கஸ்ல இருக்கக்கூடிய கொரோலாய்டு ரூட்ல இருக்கக்கூடிய அனபீனா அண்ட் நாஸ்டாக், they got the ability to fix the atmospheric nitrogen. அப்ப இங்க கொடுத்திருக்கிறது லைக்கன்ஸ், இது பிரையோஃபைட், இது டெரிடோஃபைட், இது ஜிம்னோஸ்பம்ஸ். அதுக்காக இந்த ஒவ்வொன்றுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. இது எப்படி நடக்கிறது, இதுல யாரோட ரோல் முக்கியம்னா, ஃபார் த ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் the role of nitrogenase enzyme is vital. How the nitrogen is fixed, அதை இப்படி காமிச்சிருக்கு ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷனா. ஓவரால் ஈக்குவேஷன் ஃபார் நைட்ரஜன், எலக்ட்ரான்ஸ், புரோட்டான்ஸ், 16 ATP. அப்ப நைட்ரஜன் என்னவா மாறுறது, அம்மோனியாவா மாறுறது. இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு the system need energy. The energy provided by adenosine triphosphate. The role of nitrogenase enzyme is vital. அதுக்காக இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்கா குட்டி. அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு அதை கொடுத்துருக்கா. நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன்ல என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு, ஹவு இட் ஃபிக்ஸ்ட். ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் இப்பதான் பார்த்தோம், பை பாக்டீரியா அண்ட் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ். நைட்ரிஃபிகேஷன், நைட்ரேட் அசம்பிளேஷன், அம்மோனிஃபிகேஷன் அண்ட் டீநைட்ரிஃபிகேஷன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா என்ன சொல்லுவா, நைட்ரஜன் சைக்கிள்னு சொல்லுவா. இது போறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே சொன்னதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கோ, அப்புறம் அடுத்ததுக்கு வரலாம்.